principles of ecology. This chapter we are going to cover ecology, ecological factors, ecological adaptations, dispersal of seeds and fruits. First, what is ecology? Ecology is a word which is derived from two Greek words. What are the two Greek words? Ecology and ikios and logos. Ikios means house or dwelling place. Logos means study. So here we are going to study the dwelling place of the organism. Not only the dwelling place, that is, what are the interactions which are takes place between the organism and the dwelling place. சரியா? The dwelling place means the habitat. And the habitat, that is the environment. Dwelling place means the environment. And the environment and the animal and the organism என்ன relationship, அதை படிக்கிறது தான் ecology. Ecology is derived from two Greek words. What are the two Greek words, ma? Ikos. Ikos, that means house or dwelling place. Then logos, another Greek word, that means study. So we are studying here the dwelling place of animals or plants. Understand, ma? Animals nalum seri, plants nalum seri, any organism in their living habitat. We are going to study any organism in their living habitat. What are the interactions? What are the relationship between the organism and the dwelling place? That we are going to study in ecology. Okay, ma? Then ecology was first proposed by, the term was first proposed by Reiter in the year 1868. Reiter, R-E-I-T-E-R. Reiter, he only proposed the term ecology at first. Reiter proposed the term at first. Understand? In the year 1868. Then, so many scientists, they defined the term ecology. நிறைய பேர் வந்து definition கொடுத்தாங்க. But the widely accepted, the correct definition, யார் கொடுத்தா அப்படின்னா, by Ernest Haeckel in the year 1869. Who gave the correct definition, or whose definition was the most widely accepted one அப்படின்னு கேட்கலாம். One word. Who first proposed the term ecology அப்படின்னு கேட்டா Reiter in 1868. ஆனா டெஃபினேஷன் வந்து யாரோட டெஃபினேஷன் தான் வைட்லி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா Ernest Haeckel in the year 1869. In the year 1869. Kema. Then there are so many definitions regarding the ecology, the term ecology. Then fathers of ecology, Alexander von Humboldt, he is known as father of ecology. சரியா? வேர்ல்டு வைடா நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் ecology அப்படின்னா யாரு? அலெக்சாண்டர் வான் Humboldt. Alexander von Humboldt, he is called the father of ecology. Then Eugene P. Odum, he is known as the father of modern ecology. சரியா? இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒன் வேர்ட்ல அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்மா. Who is known as, சும்மா பிளாங்கா ஃபாதர் ஆஃப் ecologyன்னு கேட்டா அலெக்சாண்டர் வான் Humboldt. Then who is called as father of modern ecology அப்படின்னு கேட்டா யாரு? Eugene P. Odum. Then who is known as the father of Indian ecology அப்படின்னு கேட்டா Ramdeo Misra. These are the persons, they are called the fathers of ecology. Who is called father of ecology? Alexander von Humboldt. Who is known as the father of modern ecology? Eugene P. Odum. Then who is known as the father of Indian ecology? Ramdeo Misra. That's all about the father of ecology.
Then definitions of ecology. What is ecology according to Rater? Rater only first defined ecology. அப்படிதானே first ecology define பண்ணது Rater in the year 1885. He defined the 1885. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டேர்மை ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு. ஆனா அதுக்கு டெஃபினேஷன் வந்து 85ல கொடுத்துருக்காரு. சரியாமா? அக்கார்டிங் டு ரைட்டர், வாட் இஸ் இக்காலஜி? த ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ், தட் இஸ் போத் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் தேர் நேச்சுரல் ஹேபிட்டட் ஆர் ஹோம். இப்போ ஒரு அனிமலையோ ஒரு பிளான்டையோ அதோட நேச்சுரல் ஹேபிட்டட்ல வச்சு படிக்கிறது தான் எக்காலஜி அப்படின்னு சொன்னது ரைட்டர். What is ecology according to Rater? The study of living organisms, that is both plants and animals in their natural habitat or natural home. That is called ecology. Abdin define பண்ணது Rater, according to Rater. Then Ernst Haeckel's definition is the widely accepted one. According to him, ecology is the study of the reciprocal relationship between living organism and the environment. அந்த லிவிங் ஆர்கனிசத்துக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப், என்ன இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது, அதை ஹோலா படிக்கிறது தான் இக்காலஜி அப்படின்னு சொன்னது தான் யாரு? எர்னஸ்ட் ஹெக்கேல் in the year 1889. So his definition was the most accepted one. சரியாமா? அக்செப்டட், வைட்லி அக்செப்டட், நம்ம ஃபாலோ பண்ற டெஃபினேஷன் வந்து எர்னஸ்ட் ஹெக்கேலோட தான். வாட் இஸ் இக்காலஜி அக்கார்டிங் டு எர்னஸ்ட் ஹெக்கேல்? Ecology is the study of the reciprocal relationship between living organism and their environment. That is ecology according to Ernst Haeckel. Are you clear, students? Then ecological hierarchy. ஒரு ecology வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்கோசிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் வந்து இருக்கும். சரியாமா? இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் இஸ் தட். தென் so many organisms make a population. So many populations make a community. Then many communities form an ecosystem. Then many ecosystems form an landscape. Then a landscape is forming a biome. Then so many biomes make the biosphere, that is the earth. Understand? அப்போ எர்த் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம். நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கனிசம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Atoms combine to form molecules into cells. Cell organelle கூட வச்சுக்கலாம். Then cell organelle into cells into tissues into organ into organ system into organism. இதுதான் hierarchy or the organization of an organism. அது மாதிரி ஒரு earth, the biosphere வந்து எதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா number of individual organisms. அப்படி நிறைய individual organisms combine to form a population. So many populations combine to form a community. Okay, then the community combined with the ecosystem, combined to form the ecosystem. Ecosystem means it contains not only the living organism but also the non-living factors. Understand? Non-living factors in chetudha we call it as ecosystem. Then so many ecosystem. For example, ஒரு மவுண்டைன் எடுத்துக்கோங்க. மவுண்டைன் வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப், அப்படிதானே? மவுண்டைன் இஸ் அ டைப் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப். அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ல என்ன இருக்கும்? நிறைய ecosystem இருக்கும். சரியா? ஃபாரஸ்ட் இருக்கும், கிராஸ்லேண்ட் இருக்கும். தென் வேற என்னெல்லாம் இருக்கும்லாம் ஒரு மவுண்டெயின்ல? அந்த ஃபாரஸ்ட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் இருக்கலாம், தென் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கலாம். அப்படி நிறைய இக்கோசிஸ்டம்ஸ் சேர்ந்து தான் அந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற லேண்ட்ஸ்கேப்பை ஃபார்ம் பண்ணுது. சரியாம்மா? தென் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் நிறைய சேர்ந்தது. என்னதெல்லாம்? ஃபாரஸ்ட்டு, பிளெயின்ஸு, வேலிஸு, மவுண்டெயின்ஸு எல்லாம் சேர்ந்து தான் இட் மேக்ஸ் அ பயோம். இட் மேக்ஸ் அ பயோம். இந்த மாதிரி நிறைய பயோம்ஸ் நம்ம லோயர் கிளாஸில் கூட நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. there are 5 or 6 biomes சேர்ந்து தான் the whole biosphere. This is called the ecological hierarchy. Ecological hierarchy. What is ecological hierarchy? What is it? The interaction of organism with their environment result in the establishment of grouping of organism, which is called ecological hierarchy or ecological level of organization. Yes, very very important. இதை படிச்சுக்கோங்க. Ecological hierarchy, it can be asked in 2 mark or 3 mark. சரியா? For that you have to write the definition and also the hierarchical order. இந்த ஆர்டரே எழுதணும். இந்த லெவல், அந்த லெவல் ஆஃப் ஹைரார்கி வந்து இதே ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். கீழே வந்து என்ன எழுதணும்? இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம், தென் இட் லீட்ஸ் டு பாப்புலேஷன், then population leads to community, community leads to ecosystem, ecosystem leads to landscape, landscape leads to biome, biome leads to biosphere. இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மேனர்ல தான் எழுதணும். சரியாமா? வாட் இஸ் ecological hierarchy? What is ecological hierarchy? The interaction of organism with the environment results in the establishment of grouping of organism, which is called ecological hierarchy, or it is otherwise called ecological level of organization. சரி, இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிட்டு, இப்போ இதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். which is the basic unit of this ecological hierarchy? இந்த ecological hierarchyயோட பேசிக் யூனிட் என்னப்பா? நீங்க வந்து டிஃபரெண்ட் டாக்ஸாஸ் இன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. அதில் பேசிக் லெவல் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அனிமல் கிளாசிஃபிகேஷன்ல விச் இஸ் த பேசிக் லெவல்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆன்சர் ஃபார் மை கொஸ்டின். விச் இஸ் த பேசிக் லெவல் இன் அனிமல் கிளாசிஃபிகேஷன்? அங்க வந்து டிஃபரெண்ட் டாக்ஸா படிச்சிருக்கோம். இங்க டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹைரார்கி. No one is listening the class, huh? Then who will answer for my question? Very good, Sujit, very good. Asila Banu, very good, ma. Species is the basic level in classification. அப்படிதானப்பா? சௌமியா, very good, ma. அப்ப இங்க இந்த ecological, ராஜாத்தி, very good. Ecological hierarchyல எது வந்து basic level? சீக்கிரமா சொல்லு. Which is the base? Very good, ma. Afra, Rukshana, Anita, very good. The individual organism is the basic unit of ecological hierarchy. Very good, Soumya. Yes, I congratulate everyone, ma. Yes, ecological hierarchy oda basic unit in கேட்கலாம். Which is the basic unit of ecological hierarchy? That is individual organism. Individual organism. Okay, that's all about the ecological hierarchy. Then next, there are different branches of ecology. That is, ecology is divided into mainly 2 branches: art ecology and sin ecology. What are the 2 branches of ecology, ma? Art ecology and sin ecology. Then what is art ecology? Is the ecology of an individual species. Individual species. சரியா? ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீஷீஸோட ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீஷீஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சினென்சிஸ்னு வச்சுக்க. இந்த ஹைபிஸ்கஸ்லயே தேர் வேர் டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ். தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். நோ, ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு ஸ்பீஷீஸை செலக்ட் பண்ணி அதோட இக்காலஜியை படிக்கிறது தான் ஆர்ட் இக்காலஜி. அதே மாதிரி பைசம் சாட்டைவம். பைசம் சாட்டைவம்ல வந்து அந்த கிரிகர் ஜொஹான் மெண்டல் செலக்ட் பண்ண பிளான்ட்ல டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அப்படிதானம்மா? கலர் ஆஃப் த பாட், கலர் ஆஃப் த ஃப்ளவர், தென் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவர்,
தென் ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீஷீஸோட இக்காலஜியை படிக்கிறது தான் என்னது ஆர்டிகாலஜி. இக்காலஜி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீஷீஸ் இஸ் கால்டு ஆர்டிகாலஜி. ஓகேமா? தென் வாட் இஸ் this articology is otherwise called species ecology. ஆர்டிகாலஜிக்கு இன்னொரு நேம் என்னப்பா? ஸ்பீஷீஸ் ecology. கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ல. Species ecology is otherwise called dash horticology. Then what is horticology? Ecology of an individual species is called horticology. Then what is synecology? Is the ecology of a population, not a single species. இங்க வந்து ஒரு species கிடையாது. ecology of ஒரு population, number of species சேர்ந்து தான் ஒரு பாப்புலேஷனை என்ன செய்து உருவாக்குது. ஸோ அந்த ஒரு பாப்புலேஷனோட இக்காலஜியோ அல்லது ஒரு கம்யூனிட்டியோட இக்காலஜியோ படிக்கிறது தான் சின் இக்காலஜி. ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்? ஸோ சின் இக்காலஜி இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு community ecology. Community ecology. So what are the branches of ecology, ma? What are the two types of or two branches of ecology? Horticology and synecology. What is horticology? Yes, ecology of an individual species is called ecology of an individual species is called horticology. It is otherwise called species ecology. Then what is synecology? Ecology of a population or community. ஒரு population அல்லது ஒரு communityயோட ecology படிக்கிறது தான் என்னது synecology. It is also called as what? Community ecology. Community ecology. Then habitat and niche. You know already what is habitat? What is habitat, ma? The place of living. ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து எந்த இடத்துல வாழுதோ the place occupied by an organism. A specific, yes, here it is given. A specific physical place. A specific physical place occupied by an organism is called what? The specific physical place occupied by an organism is called what? Habitat. Habitat. Okay, amma? What is habitat? What is habitat? A specific physical place occupied by an organism is called, yes, habitat. Or we can call it as the place of living of an organism. ஒரு ஆர்கானிசம் எந்த பிளேஸ்ல வாழுதோ அந்த பிளேஸ் தான் நம்ம habitat. For example, if a tiger lives in a forest, if a tiger lives in a forest, that particular forest is called as habitat. அதோட habitat வந்து நம்ம அதை தான் சொல்லுவோம். சரியா? ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு டைகர் வாழுதுன்னா அது எந்த ஃபாரஸ்ட்ல வாழுதோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபாரஸ்ட் தான் அதோட habitat. Are you clear now? Yes. Then the environment of any community is called biotope. ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு இடத்துல வாழும் இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குரூப் ஆஃப் எலிஃபண்ட், ஒரு குரூப் ஆஃப் டைகர், ஒரு குரூப் ஆஃப் லயன், டீர், இதெல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமா ஒரு இடத்துல வாழுது இல்லையாப்பா? தட் இஸ் கால்டு பயோடோப். தட் இஸ் கால்டு பயோடோப். ஸோ வாட் இஸ் ஹேபிட்டட்? The specific physical place occupied by an organism is called habitat. These are all important terms. Can be asked for 2 marks or 1 words. சரியா? 1 wordsல கூட கேட்கலாம். ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த கடைசி போர்ஷன்ல இருந்து தான் சரியாமா ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் வந்து வருது. உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கும் சரிதான், பிளஸ் இந்த நீட் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கும் உனக்கு ஈகோசிஸ்டம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. சரியா?
இந்த கடைசியில இருக்குல்லையா ஒரு 4 யூனிட் இருக்குல்லப்பா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்திருக்கிறாங்க. வெயிட்டேஜ் வந்து ரொம்ப இதுக்கு குடுத்திருக்கிறாங்க. ஏன்னா இதுல வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். உங்கள கன்ஃப்யூஸ் பண்ற மாரி கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ ஸ்டடி இட் ஆஸ் சச். புக்ல எப்படி இருக்கோ அத அப்படியே படிச்சுக்கிட வேண்டியதுதான். சரியாம்மா? சரி. இப்போ வாட் இஸ் a habitat? The place of living of an organism is called habitat. அப்படின்னு நீ சொல்லலாம். அல்லது according to the book என்ன கொடுத்திருக்கு? A specific physical place, a specific physical place occupied by an organism is called a habitat. Then what is biotope? The environment of any community. கம்யூனிட்டினா நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ். இப்போ ஒரு இடத்துல டைகர் பாப்புலேஷன் இருக்கு, லயன் பாப்புலேஷன், எலிஃபண்ட், டியர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எனி அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த நிறைய பாப்புலேஷன் சேர்ந்தது கம்யூனிட்டி. ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி எந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்குதோ அந்த பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்ட்டை வி கேன் கால் இட் அஸ் பயோடோப். பயோடோப். சரியாம்மா? இப்போ ஹேபிட்டட்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசத்தோட லிவிங் பிளேஸை தான் நம்ம ஹேபிட்டட். ஆனா ஒரு கம்யூனிட்டியோட லிவிங் பிளேஸை வந்து பயோடோப்னு சொல்றோம். ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதாம்மா? Have you understood or not? Say the answer. அழகு பிரசன்னா, ஷமீம் எல்லாம் என்ன பண்றீங்கப்பா? கேர்ள்ஸ் ஜெயபிரியா, ருக்ஷனா, ஸ்னோலின், can't you answer? அசிலா பானு, அனிதா, சௌமியா, ராஜாத்தி, பிரியா, what are you doing? கிளாஸே வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் யர் சைட். நான் சொல்றது கேக்குதா இல்லையா உங்களுக்கு? சுஜித், are you listening the class? Are you all sleeping, ma? Students? Students, I am waiting for your response. Otherwise, I'm going to wind up the session. Have you understood what is habitat, what is biotope? அப்படின்னு கேட்குறேன், அதுக்கு யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. Can you hear my voice? Twelfth standard students, biology students. All are here. Why can't you answer? லக்ஷ்மணன், வர்ஷா எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Can you differentiate what is habitat, what is biotope? Audio is muted. Now can you hear my voice? Students, I am asking a question. Yes. What is habitat? What is biotope? Can you differentiate a habitat and biotope? Students, habitatனா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசத்தோட லிவிங் பிளேஸ். சரியாமா? அதே இது ஒரு கம்யூனிட்டியோட லிவிங் பிளேஸ நம்ம என்ன சொல்றோம்? We can call it as biotope. இப்ப கம்யூனிட்டினா என்னப்பா? Students, can you hear my voice? What is community? Group of population.
குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன். இப்போ ஒரு கம்யூனிட்டியில வந்து என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? ஒரு குரூப் ஆஃப் டைகர் இருக்கலாம். குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன். ஒரு குரூப் ஆஃப் டைகர், ஒரு ஒன் குரூப் ஆஃப் எலிஃபண்ட், ஒன் குரூப் ஆஃப் டீர், இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து தான் we call it as community. we call it as community. Understand ma? அந்த கம்யூனிட்டியோட என்விரான்மெண்ட், அந்த கம்யூனிட்டியோட என்விரான்மெண்ட்டை படிக்கிறது வந்து பயோடோப். Are you clear now? Habitat is a specific physical place occupied by an organism. But biotope is the environment of any community. சரியா? அதே ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம்னா அதுக்கு பேரு ஹேபிட்டட். சரியா? ஹேபிட்டட். அதே ஒரு குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் தட் இஸ் கால்டு பயோடோப். ஆர் யூ கிளியர் மா? தென் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் நிச். இந்த நிச்சில் இருந்து அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் வரும். சரியா? நிச். வாட் இஸ் நிச்? It is refers to an organism's place in the biotic environment. இங்கே வந்து என்னது? பிசிக்கல் பிளேஸ். நிச்சுக்கும் ஹேபிட்டட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து ஒரு பிசிக்கல் பிளேஸ், ஒரு பிளேஸ் தான். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு, பயோட்டிக் என்விரான்மெண்ட். அதோட பயாலஜிக்கல் என்விரான்மெண்ட் என்ன இருக்கு அதை படிக்கிறதா நிச். சரியா? அப்போ ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்ல என்ன பயாலஜிக்கல் ரோல் பிளே பண்ணுதோ தட் இஸ் கால்டு நிச். இப்போ அதோட டெஃபினிஷன் வந்து அப்படியே நீ படிச்சிட வேண்டியதான். an organism's place in the biotic environment and its functional role in an ecosystem. அந்த என்விரான்மெண்ட்ல அதோட ரோல் என்ன ரெண்டையும் சேர்த்து படிக்கிறது நிச். சரியா? ஒரு பிளேஸை பற்றி படிக்கிறது ஹேபிட்டட். ஆனா அந்த பிளேஸ்ல, அந்த என்விரான்மெண்ட்ல அந்த ஆர்கனிசத்தோட ஃபங்க்ஷனல் ரோல் என்ன அதை படிக்கிறது நம்ம நிச் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ்மா. இந்த நிச் அப்படின்ற டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்ணது பை த நேச்சுரலிஸ்ட் ராஸ்வெல் ஹில் ஜான்சன். ராஸ்வெல் ஹில் ஜான்சன் அப்படின்னு அவரோட நேம் வந்து என்னது? Roswell Hill Johnson. He only coined the term niche. Very very important one words. Then Grinnell. Grinnell in the year 1917, he only used the term first. Grinnell அந்த term first coin பண்ணிட்டாரு. யாரு? Roswell Hill Johnson. ஆனா அத அவரோட டேர்ம்ஸ்ல யூஸ் பண்ண, அவரோட புக்ல யூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா கிரினல். கிரினல் தான் அவரோட பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. எதை? நிச் அப்படின்ற டேர்ம். சரியாமா? இந்த இயர் 1917. த ஹேபிட்டட் அண்ட் நிச் ஆஃப் எனி ஆர்கனிசம் ரெண்டையும் சேர்த்து we call it as இக்கோடோப். இக்கோடோப். வாட் இஸ் இக்கோடோப்? இங்க பயோடோப் இருக்கு, நிச் இருக்கு, தென் இக்கோடோப் இருக்கு. சரியா? முதல்ல ஹேபிட்டட், த பிளேஸ் ஆஃப் லிவிங். அது ஒரு பிசிக்கல் பிளேஸ், அது ஒரு நான் லிவிங் இதா இருக்கலாம், அல்லது ஏபயோட்டிக்னே நம்ம வச்சுக்கலாம். சரியா? ஒரு ஏபயோட்டிக் பிளேஸ் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? ஹேபிட்டட் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் த ஹோல் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் எனி ஒரு கம்யூனிட்டி வாழ்ற ஹோல் என்விரான்மெண்ட்டை என்ன சொல்றோம்? பயோடோப் அப்படின்னு சொல்றோம். தென் நிச்னா an organism place in the பயோட்டிக் என்விரான்மெண்ட். பயோட்டிக் என்விரான்மெண்ட். அந்த பயோட்டிக் என்விரான்மெண்ட்ல அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதோட ரோல் என்ன சேர்த்து படிக்கிறது தான் என்னது? நிச். நிச். இந்த நிச் அப்படின்ற டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்ணது யாருமா? ரோஸ்வெல் ஹில் ஜான்சன். ஃபர்ஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ண, அந்த டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா கிரினல். சரியா? ஓகே. தென் ஹேபிட்டட் அண்ட் நிச் ஆஃப் எனி ஆர்கனிசம் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஆர்கனிசத்தோட அந்த நான் லிவிங் ஹேபிட்டட்டையும் ஒரு பயோட்டிக் பிளேஸையும் பயோட்டிக் என்விரான்மெண்ட்டையும் சேர்த்து we call it as இக்கோடோப். ரெண்டும் சேர்ந்தது, ஹேபிட்டட்டும் நிச்சும் சேர்ந்ததுதான் என்னது? இக்கோடோப். ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புரிஞ்சுதாமா? Here we can see the difference between the habitat and niche. ஹேபிட்டட்டுக்கும் நிச்சுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாரு. ஹேபிட்டட்
a specific physical space. பாரு. Yes. What is habitat? A specific physical place occupied by an organism. ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணிருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு ஹேபிட்டட். இங்க பாரு, நிச்சுன்னா என்ன, ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பைடு பை அன் ஆர்கானிசம் இன் த ஃபங்க்ஷனல் சேம் ஈகோசிஸ்டம். அதோட ஃபங்க்ஷனல் ரோல் எப்படி பிளே பண்ணுது அந்த பர்டிகுலர் பயோட்டிக் கம்யூனிட்டியில, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், நிச் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியாமா? சேம். இங்க பாரு, அடுத்த பாயிண்ட், சேம் ஹேபிட்டட் மே பி ஷேர்டு பை மெனி ஆர்கானிசம். ஒரே சிங்கிள் ஹேபிட்டட் வந்து இட் கேன் பி ஷேர்டு பை மெனி ஆர்கானிசம், பட் a single niche is occupied by here. A single niche is occupied by only one species. சரியாமா? இங்க ஹேபிட்டட்ல நிறைய இருக்கலாம். இப்ப நான் சொன்னலையா, ஒரு ஃபாரஸ்ட் தான் ஒரு டைகரோட ஹேபிட்டட்னா, அந்த ஃபாரஸ்ட்ல டைகர் மட்டும் இருக்காது. There are many organisms, number of organisms can live there. Okay. ஆனா ஒரு நிச்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீஷிஸ் மட்டும்தான் வாழும். சரியா? அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, அந்த ஏரியால ஒரு அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும் அல்லது ஆர்கானிசத்தோட அந்த ஸ்பீஷிஸ் மட்டும்தான் வாழ்ற ஒரு பிளேஸை தான் நம்ம நிச் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியாமா? அடுத்தது, ஹேபிட்டட் ஸ்பெசிபிசிட்டி இஸ் எக்ஸிபிட்டட் பை ஆர்கானிசம். அது மாதிரி அந்த லயனோட ஹேபிட்டட்னா கரெக்டாக லயன் வந்து அந்த ஹோல் ஏரியாவுக்கு போகும், பட் அதோட லிவிங் பிளேஸ் வந்து எதுதான், ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா. சரியாமா? தட் இஸ் ஸ்பெசிபிசிட்டி. அந்த ஸ்பெசிபிக் ஏரியால மட்டும்தான் அதோட லிவிங் பிளேஸா வச்சுக்கணும். ஆனா நிச்சு பார்த்துக்கோ, ஆர்கானிசம் மே சேஞ்ச் தேர் நிச் வித் டைம் அண்ட் சீசன். அப்பப்ப என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். அப்பப்ப அந்த ஏரியாவை வந்து காலி பண்ணி வேற இடத்துக்கு மூவ் ஆகி போகும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு நிச். ஒரு பர்டிகுலர் சீசன்ல ஒரு இடத்துல இருக்கும், இன்னொரு சீசன், இப்போ பேர்ட்ஸை கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது, மைக்ரேட் பண்ணும், அப்படிதானே? மைக்ரேஷன் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். அது ஒரு விண்டர் சீசனோ அல்லது சம்மர் சீசனோ என்ன செஞ்சிருது, அந்த ஹேபிட்டட்டை விட்டு மூவ் ஆகி வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிருது. ஸோ அந்த டெம்பரரியா வேற ஒரு இடத்துல போய் வாழுது இல்லையா, அதை தான் நம்ம நிச் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? ஸோ தே சேஞ்ச் தேர் நிச் வித் டைம் அண்ட் சீசன். தட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் the habitat and niche. Habitat and niche. Are you clear, ma? Then next, yes, that is ecological equivalent. Next one, ecological equivalence. What is ecological equivalence? இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஹேபிட்டட்ல டிஃபரண்ட் ஸ்பீஷீஸ் வாழுது இல்லையா, ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா. ஒரு ஃபாரஸ்ட், ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள டிஃபரண்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்கு, டிஃபரண்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம், we call it as ecological equivalence. Understand-மா? For example, taxonomically different species, taxonomically different species occupying similar habitat. Taxonomically different species na different, இது ஒரு ஸ்பீஷிஸ், இது ஒரு ஸ்பீஷிஸ், அப்படி டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ். அப்படி பிளான்ட்ஸும் இருக்கலாம், அனிமல்ஸ்லும் இருக்கலாம். சரியா? அந்த டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் வந்து சிமிலர் ஹேபிட்டட், ஒரே ஹேபிட்டட்ல வாழுது. தட் இஸ் இன் டிஃபரெண்ட் ஜியோகிராபிக்கல் ரீஜன். இப்போ ஹேபிட்டட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர், அக்வாட்டிக் ஹேபிட்டட்னு வச்சுக்கேன். அக்வாட்டிக் ஹேபிட்டட்ல யாரெல்லாம் இருப்பா? இன் அக்வாட்டிக் ஹேபிட்டட் யாரெல்லாம் இருப்பான்? வாட்டர்ல யாரெல்லாம் இருப்பான்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் வாட்டர், சரி, மெரைன், இப்போ மெரைன் வாட்டர்னே எடுத்துக்கோங்களேன். அதில் யாரெல்லாம், வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் லிவிங் இன் மெரைன்? ஃபிஷ் இருக்கும். தென் ஃபிஷ் மட்டும்தானா? ப்ரான் இருக்கும். வேற கிராப் இருக்கும். ஓகே. தென்
எஸ் ப்ரான் கிராப் ஃப்ராக் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் இருக்கும். வெரி குட் ஃபாத்திமா இல்மீன். ம் சரி. இப்போ ஃபிஷ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஷ் எல்லாம் ஒரே ஸ்பீஷீஸா இருக்குமா, டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷீஸா இருக்குமா? டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ அந்த டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் தே ஆர் லிவிங் இன் த சேம் ஹேபிட்டட். ஒரே அந்த கடலுக்குள்ள தானே வாழுது எல்லாம், சரியா? அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் நிச்சஸில் இருக்குது. நிச்சஸ்னா சில ஃபிஷ் வந்து அப்படி சர்ஃபஸில் இருக்குது, சில ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப டீப் சீல இருக்குது, இன்னும் சிலது வந்து மீடியம் அந்த மிடில் இருக்குது, சரியாப்பா? அப்போ இப்போ சர்ஃபஸ் வந்து ஒரு நிச்சு, டீப் சி வந்து இன்னொரு நிச்சு, இன்னொன்று மிடில் ஏரியா வந்து இன்னொரு நிச்சு. இப்போ டிஃப்ரெண்ட் நிச்சஸ், சரியா? அதான் கொடுத்துருக்கு. சிமிலர் ஹேபிட்டட், ஒரே மெரைன் வாட்டர் தான், டிஃப்ரெண்ட் நிச்சஸ் இருக்குது. எங்க அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம் வாழுது, சரியா? தட் இஸ் கால்டு எக்காலஜிக்கல் ஈக்குவலன்ட். ஆர் கிளியர்மா? இப்போ புரிஞ்சுதா? பாரு, இங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா எபிஃபைட்டிக் ஆர்ச்சிட்ஸ் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட். எபிஃபைட்டிக் ஆர்ச்சிட்ஸும் கிராஸ்லேண்டும் சேம் ஹேபிட்டட்ல இருக்கும், சரியா? ஆர்ச்சிட்ஸும் ஒரே இதில் ஏரியாவில் இருக்கும், கிராஸ்லேண்டும் ஒரே ஏரியாவில் இருக்கும். ஆனால் ஆர்ச்சிடு ஒரு இடத்துல தனியாக ஒரு பிளேஸில் இருக்கும், கிராஸ்லேண்டு இன்னொரு பிளேஸில் இருக்கும், சரியா? ஆனால் சேம் ஹேபிட்டட்ல இருக்குது. தட் இஸ் கால்டு ecological equivalent. ecological equivalent. இப்போ definition for ecological equivalent என்னமா? 2 marksல கேட்கலாம் இது. Taxonomically different species occupying similar habitat as different niches in different geographical region is called ecological equivalent. Are you clear, ma? Yes, that's all about ecological equivalence.